कदे कदे हुंदा जी, कदे बुल हिलान लग जाती है। देखो वो हिलान लग जाती है, कदे कदे सानू लगता कि हुण बोल पेगी, हुण बोल पेगी, हुण बोल पेगी। छोटा जिहा एक्सीडेंट हुंदा, उस तो बाद वो बच्ची कोमा दे विच चली जाती है ते उस तो बाद जिंदगी कह सकते हैं कि बदतर किवें हुंदी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪੈਗਾ। कहने कि मेरी बहन जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। कमजोरी इन्नी ज़्यादा हो चुकी हुई है, कोमा च चली गई सी बच्ची। थोड़ा जिहा मोड़ पिया होया है, दवाइयां बहुत महंगियां, परिवार इस वेले इस हालत दे विच ही नहीं रहा। सारे दा सारा पैसा इलाज ते लग रहा है। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। केड़ा पुछदा है जी, दुख च सब आंदा, सुख च सब आंदे, दुख च कोई नहीं पुछदा जी। 1.5 साल हो चलिया जी, कोई नहीं आया जी, मेरा कोई सगा रिश्तेदार कोई नहीं आया जी। और हालात इस वेले बन चुके हुए हैं कि जिस घर दे उत्ते छत भी चंगी किस्म दी नहीं आ, वो घर भी जिहड़ा हुण इन्हां ने सेल दे उत्ते ला दिता होया। कई बार तो असीं रोटी भी नहीं खांदे जी, रात नूं आई सो जन्ने जी। ते पैसा कित्थों मोड़ी, मजबूरन प्लाट बेचण तो मजबूर है जी मैं। इस घर का मुखी जिहड़ा हैगा वो इस तरह का ई रिक्शा जिहड़ा चलाउंदा है और ई रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पालन की कोशिश करदा है। हुण फिर की प्रोसैस आ घरे तुसीं की किवें इलाज अपने आप किवें करो? घरे कित्थे इलाज हुंदा जी मेरे तो, या काम कर ला या घरे बैठ के इहदी सेवा कर ला या इलाज करा ला। इस छत दे अंदर जो दर्द पनप रहा, जो तकलीफ वस रही आ, उस दे रूबरू भी करवावांगी। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमन तूर। अज एक लोड़वंद परिवार दे घर दे सामने खड़ी हाँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस वेले पंजाब सरकार के खिलाफ धरनियों तो वेल नहीं आ, जिन्होंने इस वेले बिजली मुफ्त चाहिदी आ, पानी मुफ्त चाहिदा ते होर बहुत सारिया सहूलतां मुफ्त चाहिदियां, उन्होंने लग रहा होगा कि वधिया एक घर बनया होया। घट्टो घट्ट उन्हां लोकां नालों तां लोड़वंद परिवार चंगा ही होगा जिहड़े इस वेले सड़कां दे उत्ते बिना छत तो बैठे हुए ने। पर मैं जरूर कहना चाहूँगी कि वीडियो नूं स्वाइप करन तो पहलां मेरी गल सुनते जाओ ते इस घर दे अंदर जो परिवार बैठा उन्हां नूं जरूर देखते जाओ। ये जिहड़ा घर है, इस दे अंदर जो परिवार बैठा होया ये वाकई लोड़वंद आ ते ये इस परिवार नूं तुहाडी सब दी बहुत लोड़ आ। इस परिवार नूं वाकई तुहाडी संवेदना दी लोड़ है, क्योंकि इस घर दे उत्ते जो छत है, एक बारी मैं वो जरूर दिखा दिनी, उस तो बाद इस छत दे अंदर जो दर्द पनप रहा, जो तकलीफ वस रही आ, उस दे रूबरू भी करवावांगी। घर बनया होया, इट्टां दा एक ढांचा जरूर खड़ा होया, पर इस पूरे घर दे उत्ते इस तरह दियां जो प्लेटां जिहड़ियां पईयां होईयां उसदी छत बनी होई आ। इस घर दा मुखी जिहड़ा हैगा वो इस तरह दा ई रिक्शा जिहड़ा चलाउंदा है और ई रिक्शा चला के अपने परिवार दा पेट पालन की कोशिश करदा है। पत्नी है, 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चियां दे नाल कह सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जिउण दा जिहड़ा एक सुपना पाल लिया सी। पर एक बच्ची है जिहड़ी 5 साल दी आ, कोई प्रॉब्लम हुंदी आ, छोटा जिहा एक्सीडेंट हुंदा, उस तो बाद वो बच्ची कोमा दे विच चली जाती है ते उस तो बाद जिंदगी कह सकते हैं कि बदतर किवें हुंदी और गरीबी सब तो बदसूरत चेहरा जिंदगी दा वो किवें दिखाउंदी आ, वो दिखाउंदी आ मैं। पूरे घर दे उत्ते जिहड़ी ये प्लेटां दी छत है, अंदर कमरे भी 2 देखण नूं जिहड़े मैं दिखा दिंदी आ, नाम दे कमरे आ, पर प्लेटां दी जिहड़ी छत बनी हुई आ और परिवार देखो, परिवार बैठा होया है।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗਈ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ 5.5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ ਗਰਦਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਣਕੇ ਪਾਏ, ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਣਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਗਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਮਾ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਗੁੜੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਲ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੱਕੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਘਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ? ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ? 15 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ? नहीं, मैं उन डॉक्टरों ने कहा सीगा, कहते अभी हम एडमिट नहीं कर सकते, घर पे इलाज करो। कहते ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ? कारण कुछ नहीं, कहते लंबा ट्रीटमेंट चलेगा इसका, घर पे ही करो कहते। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਸੇਲ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सेल कुछ तो देखो जी गुड़िया करके कर्जा मेरे ते बहुत चढ़ गया जी, जिन्हों तो कर्जा लिता होया जी, वो हुण कहंदे बहुत टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा करके सानू दे मोड़ो, वापस करो पैसा। हुण इस टाइम मेरे पास पैसा तो है नहीं जी, कई बार तो असीं रोटी भी नहीं खांदे जी, रात नूं असीं सो जन्ने जी, ते पैसा कित्थों मोड़ी? मजबूरन प्लाट बेचन तो मजबूर है जी मैं। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? हाँ जी, किते अच्छे डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਖੋਲਦੀ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ।
ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ? ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਭ ਆਉਂਦੇ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਭ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਸਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਖੜਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੋਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ? ਬੱਚਾ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਸ ਨਾਲ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਡੀਪ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਿਸਤਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਉਣੇ ਪਿਆਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਪੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਿਕਵਿਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਸ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। 4 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਵੀ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹ 'ਚ ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੀਹੂ ਹੈ। ਪੀਹੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ। ਪੀਹੂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? बहुत दिन हो गए। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? पापा कहने हैं कि मेरी बहन जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। हाँ जी, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ? हाँ जी। ਸੋ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਰਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ।